Welcome to IACE. Today we are discussing about RRB Officer Scale 1 Grand Test 58 Reasoning Explanation. Let's move on to the questions. Here is the first question related to puzzle. 8 employees is there. Here is the 8 employees is there and denoted as Akbar, Birbal, Chaitanya అన్నాకంటే denoted A, B, C, D ఇలా రిప్రజెంట్ చేసుకోవచ్చు. Then in a company 8 consecutive years but not necessarily in the same order అని చెప్పాడు. Then who joined in the company first is senior most. ఎవరైతే ఫస్ట్ జాయిన్ అవుతారో వాళ్ళు సీనియర్ మోస్ట్ అండ్ who joined company last is a junior most among all. First senior most and last one is a junior most. Then Firoz is senior most among all అని చెప్పాడు. Here is the possibility Firoz is senior most among all అని చెప్పాడు. Then there are two persons joined between H and A. H and A. No need to announce full names. H and A, Hussein and Akbar. HA is enough. Two persons joined between H and A. H ki A ki two persons ఉండాలని చెప్తున్నా. First point is here. Then farmer one joins before the later one అని చెప్పాం. Farmer one joins before the later one అంటే ఇలాగే ఉండాలని చెప్తాం. And Divakar joins just after A. Then D means D is just after A అని చెప్పాం and ఇలాగే ఉండాలి. D is the odd number here అని చెప్పాం. Then Birbal, B and E joined in a consecutive years. B and E joined, second point. B and E joined in a consecutive years అని చెప్తున్నా. Then E joined in odd number year అని చెప్పాడు. So here is E joined in odd number year అని చెప్పాడు. Then C joined in a consecutive years to C is not joined in a consecutive years to Divakar and Akbar. C is not joined ఏకి కానీ డికి కానీ పక్క పక్కన ఉండకూడదు అని చెప్తున్నా. He is not joined between A and D. Then G is junior to Hussein. Here is the senior most తీసుకున్నాం కదా. Then here is the junior most. అయితే G is the junior to Hussein అంటే G is the junior to Hussein. హెచ్ తర్వాత జీ ఉండాలి బట్ నాట్ ఇమీడియట్లీ కాకపోవచ్చు ఎక్కడైనా హెచ్ తర్వాత జీ ఉండాలి అని చెప్తుంది. దెన్ సి ఈజ్ జాయిన్డ్ ఇన్ 2006 అని చెప్పాము. అక్కడ ఒక్క దగ్గర ఇయర్ మెన్షన్ చేశాడు, ఎక్కడా మెన్షన్ చేయలేదు అని చెప్పడం కూడా కాన్సిక్యూటివ్ ఇయర్స్ అని ఇక్కడ మెన్షన్ చేశాడు. సో సి జాయిన్డ్ ఇన్ 2006 అని చెప్తున్నాం. ఇట్ ఈస్ ద పాయింట్ సి జాయిన్డ్ ఇన్ 2006 అని చెప్తున్నాం. దెన్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద జాయినింగ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ సి అండ్ బి ఈజ్ మోర్ దెన్ 3. సికి బికి మోర్ దెన్ 3 ఉండాలని చెప్తున్నాం. ఇట్ ఇస్ ద లాస్ట్ పాయింట్. సి అండ్ బికి 3 కంటే మోర్ ఉండాలి అండ్ జాయినింగ్ ఇయర్స్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ సి అండ్ బి మోర్ దెన్ 3 అని చెప్పాం. దెన్ టేక్ ఇట్ ఇస్ ద పాసిబిలిటీస్. ఎఫ్ ఈజ్ ద సీనియర్ మోస్ట్ అమాంగ్ ఆల్ ఫస్ట్ చెప్పాడు. సో 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8% ఇస్తారు. 7, 8% ఇస్తారు. The next one. Here is the again possibility F 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8% is there. Then going to two possibilities. H and A ఇలాగే ఉండాలి. A కి immediately after D ఉండాలని చెప్పాం. So here is the one possibility, take it as H here. Two persons A immediately after D is here. Then next possibility H is here. Again two persons A then immediately after D is here. Now going to another possibility also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8% is that. Then H ఒకసారి ఇక్కడ తీసుకున్నాం. Then going to H is here. Two persons A and immediately after D is here. Then first one is completed. Then B and E odd. B and E consecutive years ఉండాలి and E is odd number year అని చెప్పాం. B and E consecutive years అంటే ఇక్కడ ఓన్లీ ఛాన్సెస్ is BRE either ERP. హెచ్ తర్వాత జీ ఉండాలని చెప్పాడు కాబట్టి జీ ఓన్లీ కమ్స్ హియర్. దెన్ ఇమీడియట్లీ రిమైనింగ్ ప్లేస్ ఇస్ సి ఈస్ హియర్. ద లాస్ట్ వన్ సి అండ్ బి ఈస్ 3 years మోర్ అని చెప్పాడు. ఇక్కడ బి తీసుకుంటే 1 year అవుతుంది, ఇక్కడ బి తీసుకుంటే 2 years అవుతుంది. ఇట్ ఈస్ ద రాంగ్ పాసిబిలిటీ. వన్ పాసిబిలిటీ ఇస్ క్యాన్సిల్. నెక్స్ట్ వన్ హియర్ బి అండ్ డి కాన్సిక్యూటివ్ ఇయర్స్ ఉండాలి. బి అండ్ డి ఇక్కడ తీసుకునే ఛాన్స్ అయితే ఉంటే హెచ్ తర్వాత జీ ఉండాలని చెప్పాడు. హెచ్ తర్వాత జీ వచ్చే ఛాన్స్ లేదు. సో బి అండ్ ఈ ఇక్కడ కాదు. బి అండ్ ఈ ఇక్కడ కాకపోతే ఫైనల్ బి అండ్ ఈ ఆర్ ఈ అండ్ బి ఈస్ హియర్. హెచ్ తర్వాత జీ ఉండాలి. మేబీ జీ హియర్, మేబీ జీ హియర్. దెన్ టూ ప్లేసెస్ ఈస్ ఖాళీగా ఉన్నాయి, సి అండ్ జీ.
ఇంకా చూసుకుంటే సి ఏకి కానీ డి కానీ పక్కన రాకూడదు అని చెప్పాడు. అంటే సి డస్ నాట్ కమ్ హియర్, సి ఓన్లీ కమ్ హియర్, రిమైనింగ్ పర్సన్ జీ ఈస్ హియర్. అగైన్ హియర్ ఇక్కడ బి తీసుకుంటే 1 ఇయర్, ఇక్కడ బి తీసుకుంటే 2 ఇయర్సే డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. మనకి సి అండ్ బికి మోర్ దెన్ 3 ఇయర్స్ అని చెప్పాడు. హియర్ ఈస్ ద రాంగ్ పాసిబిలిటీ. Here is a wrong possibility. So final one, B and E consecutive years అని చెప్పాడు. Here is a take it as BRE and here is a take it as ERB. C is not immediate neighbor of A and D అని చెప్పుకున్నాం. So C does not come here. C only come here. The final one, G is come here. So I won't terminate this. Then C is joined in 2006 అని ఒక దగ్గర మెన్షన్ చేశాడు. సో C is joined in 2006. Before one 2005, before one 2004, and then after 2007, 2008, 2009, and 10, and last one 2011 is here. So D is joined in odd number అని చెప్పాడు. సో D joined odd number here. E joined odd number అని చెప్పాడు. సో ఇక్కడ B and E మనకు తెలియదు, బట్ E joined an odd number అని చెప్పాడు కాబట్టి E is final here. E is final here, E is an odd number here, then after B is here. Here is the right one. Here is the right one. Then going to questions. In which of the following year is no one joined? ఎవరు జాయిన్ కాకుండా ఉండే సంవత్సరం ఇయర్ ఏదని అడుగుతున్నాడు. ఆఫ్టర్ 2011 కానీ బిఫోర్ 2004 కానీ. ఆఫ్టర్ 2011 ఏది లేదు, బిఫోర్ 2004, 2003 is the answer. 2003 is the answer. Question number 1, answer will be the fourth option. Next question. Who among the following employees joined just before H and which year? Just before H and which year అని చెప్పాడు. Just before H and which year? Just before H, F is which year? 2004. So Firoz 2004 is the answer. Not ఇది. Firoz is 2004 is the answer. Next one. How many persons join between F and G? How many persons join between F and G? F and G is 2 persons is here. Answer, third option. Question number 3, third option will be the answer. Question number 3, option 3 is the answer. Next question. Who is are joined between C and E? C and E కి మధ్యలో ఎవరెవరు ఉన్నారు అడుగుతున్నాడు. C and E మధ్యలో it is the C and E. GADB ఉన్నారు. GADB. నాట్ హెచ్ ఈజ్ హియర్. హెచ్ ఈజ్ ఇక్కడ ఉన్నాడు కాబట్టి హెచ్ కాదు. ఇలా ముగ్గురు ఉన్నారు. డి ఉన్నాడు, జీ ఉన్నాడు, అండ్ ఏ ఆల్సో ఉన్నాడు. సో ఆప్షన్ 2, 3, 4 విల్ బి ద రైట్ ఆన్సర్. సో 2, 3, 4. ఆప్షన్ 4. క్వశ్చన్ నెంబర్ 4. ఆప్షన్ 4 is the right answer. Next one. Who among the following employees joined 2008 and 10 respectively? 8 is A, 10 is B. A and B. A and B. Akbar and Birbal. Option 5 is the right answer. Akbar and Birbal, option 5 is the right answer. Question number 5, option 5 is the right answer. Next. 7 children, Danish, Dev, Devanshu. ఇక్కడ మనము ఫస్ట్ లెటర్ తీసుకునే ఛాన్స్ లేదు. సో ఆల్ ఆర్ స్టార్టింగ్ విత్ DDD. So you have to write it as full names. There is no option is here. Then starting market in the different days of the week, starting from Sunday అని చెప్పాడు. Starting from Sunday అని చెప్పాడు కాబట్టి here is the starting from Sunday. And Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday is here. Then they buy different fruits, something apple, blackberry, guava, grape, something. Then Devanshu likes grapes. Devanshu likes grapes, but visit market neither on Friday nor on Monday. Devanshu, first point here. Be careful about names. Here all are starting with D, and Devanshu likes grapes. Devanshu అనేవాడు grapes like చేస్తాడు, but neither on Friday nor Monday. Friday కానీ అండ్ అలాగే మండే కానీ ఛాన్స్ లేదు అని చెప్తున్నాను. అండ్ ఓన్లీ 1 person విజిట్ బిట్వీన్ ధనీష్ అండ్ దేవాన్షు. ధనీష్కి దేవాన్షుకి 1 person ఉండాలి. హియర్ ఈస్ ద దేవాన్షు అండ్ 1 person బిట్వీన్ ధనీష్ అండ్ దేవాన్షు ఈస్ హియర్. నెక్స్ట్.
ద పర్సన్ హూ లైక్స్ గోవా విజిట్ ద మార్కెట్ ఆన్ థర్స్డే. ఇక్కడ ఒకటి గమనించండి, ప్రతి ఒక్క ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడ రాసుకోవద్దు. ఏదైతే పెట్టలేమో అంటే ఇక్కడ పెట్టలేని ఇన్ఫర్మేషన్ మాత్రమే ఇక్కడ రాసుకోవాలి. ఇక్కడ డైరెక్ట్గా పెట్టేయచ్చు, మళ్ళీ దాన్ని రాసుకొని టైం వేస్ట్ చేయొద్దండి. ఇక్కడ ద పర్సన్ హూ లైక్స్ గోవా విజిట్ ద మార్కెట్ ఆన్ థర్స్డే అని ఇచ్చేసాడు. థర్స్డేలో మనం గోవా పెట్టేసుకోవచ్చు, అది అది ఫిక్స్ ఇన్ఫర్మేషన్. మళ్ళీ ఇక్కడ థర్స్డే గోవా అని రాసి తర్వాత వెతుక్కోకూడదండి. థర్స్డే గోవా అని చెప్తున్నాం. Here is a Thursday, Goa. Here is a one possibility, here is a another possibilities here. Next. Divyansh likes apple and he visit the market immediately after Divya. ఇక్కడ దేవాంశు, ఇది డోంట్ కన్ఫ్యూజ్ ద నేమ్స్ అండి. దివ్యాంశ్ లైక్స్ యాపిల్. దివ్యాంశ్ అనేవాడు యాపిల్ లైక్ చేస్తాడు, అండ్ ఇమీడియట్లీ ఆఫ్టర్ దివ్య అని చెప్తున్నాడు. ఇలాగే ఉండాలి. దివ్యకి ఇమీడియట్లీ ఆఫ్టర్ దేవాంశ్ ఉండాలి, దేవాంశ్ లైక్స్ యాపిల్ అని చెప్తున్నాం. నెక్స్ట్, ద వన్ హూ లైక్స్ బ్లాక్ బెర్రీ డస్ నాట్ విజిట్ ఆన్ మార్కెట్ ఆన్ మండే. మండే ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు బ్లాక్ బెర్రీ కాదు అని చెప్తున్నాం. సో మండే ఈజ్ డస్ నాట్ బ్లాక్ బెర్రీ. ద పర్సన్ విజిట్ మార్కెట్ ఆన్ సండే బాట్ వాటర్ మిలన్. సండే ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు వాటర్ మిలన్ అని చెప్తున్నాం. సండే ఈజ్ వాటర్ మిలన్. సండే ఈజ్ వాటర్ మిలన్. నెక్స్ట్, ద వన్ హూ లైక్స్ మ్యాంగో విజిట్ ద మార్కెట్ ఆన్ ట్యూస్డే. ట్యూస్డే ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు మ్యాంగో అని చెప్తున్నాం. ట్యూస్డే ఈజ్ గోయింగ్ టు మ్యాంగో. Tuesday is going to mango is here. Then, the one who likes lychee visit the market neither on Tuesday nor Friday. Fourth point, lychee ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఫ్రైడే కానీ ట్యూస్డే కానీ కాదు అని చెప్తున్నాం. ట్యూస్డే అలాగే మ్యాంగో వచ్చేసి డోంట్ బాదర్ అబౌట్ ట్యూస్డే. లీచీ అయితే ఫ్రైడే కాదు అని చెప్పాను. దెన్ దేవ్ విజిట్ మార్కెట్ నైదర్ ఆన్ ట్యూస్డే నార్ ఫ్రైడే. సో అగైన్ ట్యూస్డే ఫ్రైడే దేవ్ కూడా కాదు అని చెప్తున్నాం. దేవ్ కూడా ట్యూస్డే కానీ ఫ్రైడే కానీ కాదు అని చెప్తున్నాం. నెక్స్ట్, దివ్య డస్ నాట్ లైక్ మ్యాంగో. ఇక్కడ దివ్య ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళు మ్యాంగో కాదు. దివ్య డస్ నాట్ లైక్ మ్యాంగో అని చెప్పాం. దెన్ హీర్ ఇస్ ద పాసిబిలిటీస్, రైట్. దెన్ దేవాంశు గ్రేప్స్ ఉండాలి. దేవాంశు ఫ్రైడే కానీ మండే కానీ కాదు అని చెప్పాం. దెన్ దేవాంశుకి దేవీష్కి 1% గ్యాప్ ఉండాలని చెప్పాం. ఇది ఫ్రైడే కాదు మండే కాదు అంటే ఇక్కడ ఆల్రెడీ వాటర్ మిలన్ వచ్చింది, ఇక్కడ మ్యాంగో వచ్చింది, ఇక్కడ గోవా వచ్చింది. వీడు ఫ్రైడే కాదు అన్నాడు, యాజ్ వెల్ యాజ్ మండే కాదని చెప్పాడు. అంటే ఫ్రైడే కాదు మండే కాదంటే వెడ్నెస్డే సాటర్డే రెండే మిగిలిపోయినాయి మనకి. 2 పాసిబిలిటీస్ కూడా వెడ్నెస్డే సాటర్డే రెండు మిగిలిపోయినాయి. సో టేక్ ఇట్ యాస్ హియర్ వెడ్నెస్డే. ఇక్కడ దేవాంశు తీసుకుంటే ఇక్కడ ఎవరు వస్తారమ్మా? గ్రేప్స్ వస్తారు. అండ్ మిగిలిపోయిన పర్సన్ దేవాంశు ఇక్కడ తీసుకుంటే గ్రేప్స్. దేవాంశు లైక్ గ్రేప్స్ అని చెప్పాం. దేవాంశుకి దేవేష్కి 1% ఉండాలని చెప్పాం. దేవాంశు ఇక్కడ దేవేష్ అవుతాడు. అండ్ దేవాంశు 1% దేవేష్, మేబీ 1% దేవేష్, ఇక్కడ ఎవరైనా అవ్వచ్చు. ఇట్ ఈస్ ద దేవేష్ అండ్ హియర్ ఆల్సో దేవేష్. ఇట్ ఈస్ ద పాసిబిలిటీ. అగైన్ 2 పాసిబిలిటీస్ వచ్చాయి. దెన్ నెక్స్ట్, ఇట్ ఈస్ ద కంప్లీటెడ్. దెన్ దివ్యాకి ఇమీడియట్లీ ఆఫ్టర్ దివ్యాంశ్ ఉండాలి. దివ్యాంశ్ లైక్స్ యాపిల్ అని చెప్పాను. దివ్య డస్ నాట్ లైక్ మ్యాంగో అని కూడా చెప్పాను. సో ఇక్కడ దివ్య వచ్చే ఛాన్స్ లేదు. ఇక్కడ దివ్య వచ్చినా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దేవ్యాంశ్ వచ్చే ఛాన్స్ లేదు. సో ఇక్కడ దివ్య వస్తే దివ్యాంశ్ రావచ్చు, కానీ దివ్య మ్యాంగో కాదు అని చెప్పాడు. సో ఇట్ ఈస్ ద ఓన్లీ పాసిబిలిటీ. ఇక్కడ దివ్య తీసుకుంటే ఇక్కడ దివ్యాంశ్ తీసుకోవాలి, ఇక్కడ దివ్యాంశ్ తీసుకుంటే వీడు యాపిల్ అవుతాడు అని చెప్తున్నాడు. ఇక్కడ పాసిబిలిటీ లేదు కాబట్టి హీర్ ఇస్ ద దివ్య తీసుకుంటే దివ్యానుష్ అగైన్ ఆపిల్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. మేబీ దేవీష్ ఇక్కడ కానీ మనకు కన్ఫర్మ్ అవ్వలేదు. సో ఫస్ట్ చేసుకున్న తర్వాత కాకపోతే దీనికి వద్దాం. దివ్యాంశ్ లైక్ యాపిల్ అని చెప్పాను. లిచి అనేవాడు ఫ్రైడే కాదు ట్యూస్డే కాదు, అలాగే దేవ్ అనేవాడు ఫ్రైడే కానీ ట్యూస్డే కానీ కాదని చెప్పాను. సో ఇక్కడ ట్యూస్డే ఫ్రైడే దేవ్ కాదు అని చెప్తే మిగిలిపోయిన పర్సన్ ఓన్లీ దేవ్ కదా. ఫ్రైడే కానీ ట్యూస్డే కానీ ఫ్రైడే కానీ దేవ్ కాదు అని చెప్తే ఇక్కడ దివ్య వచ్చారు, ఇక్కడ దివ్యాంశ్ వచ్చారు, ఇక్కడ దేవిష్ వచ్చారు, ఇక్కడ దేవిష్ వచ్చారు. సో ఇట్ ఈస్ ద దేవ్ ఓన్లీ పాసిబిలిటీ. నెక్స్ట్, లిచి డస్ నాట్ లైక్ ఫ్రైడే అండ్ ట్యూస్డే అని చెప్పాం. లిచి అనేవాడు ఫ్రైడే వచ్చే ఛాన్సే లేదని చెప్పాం. హిర్ ఇస్ ద లిచి. హిర్ ఇస్ ద లిచి. Then watermelon, apple, mango, lychee, guava and grapes is here. Then remaining food is blackberry is here. Then Dave Tuesday కాదని చెప్పారు. Dave Tuesday వచ్చే ఛాన్స్ లేదు. అండ్
వన్ క్వశ్చన్ ఇస్ మిస్సింగ్. దివంస్ లైక్స్ లిచి అని చెప్పాడు అండి. దివంస్ లైక్స్ లిచి అని చెప్పాడు. హియర్ ఇస్ నాట్ పాసిబిలిటీ. దివంస్ లైక్స్ లిచి అని చెప్పాడు. ఇట్ ఇస్ నాట్ పాసిబిలిటీ హియర్. దివంస్ లైక్ లిచి అని చెప్పాడు. లిచి డస్ నాట్ హియర్ ఫ్రైడే కానీ ట్యూస్డే కానీ కాదు అని చెప్పాడు. హియర్ ఇస్ ద దివం లైక్ లిచి అని చెప్పాడు. ఫ్రైడే కానీ ట్యూస్డే కాదు. దివం వచ్చే ఛాన్స్ లేదు, దివం వచ్చే ఛాన్స్ లేదు. మేబీ వస్తే దివం ఇక్కడే రావాలి. దివం ఇక్కడ వస్తే ఇక్కడ లిచి రావాలి. ఇక్కడ లిచి వచ్చింది అనుకోండి, దేవ్ ఫ్రైడే కానీ ట్యూస్డే కానీ కాదని చెప్పాడు. మన మిగిలిపోయిన రెండే ఆప్షన్స్. అక్కడ దేవ్ కంపల్సరీ రావాలి. హియర్ ఇస్ నాట్ పాసిబిలిటీ. ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబిలిటీ. దెన్ అగైన్ ఇక్కడ దివ్య తీసుకుంటే ఇక్కడ దివ్యానుష్ తీసుకుంటే దివ్యానుష్ లైక్స్ యాపిల్ అని చెప్పాను. దివ్యానుష్ లైక్స్ యాపిల్ అని చెప్పాను. దెన్ దివం లైక్స్ లిచి కానీ ఫ్రైడే కానీ ట్యూస్డే కానీ కాదని చెప్పాను. ఫ్రైడే కానీ ట్యూస్డే కానీ దివం వచ్చే ఛాన్స్ లేదు కాబట్టి సాటర్డే ఓన్లీ దివం వస్తాడు. దివం లైక్స్ లిచి అని చెప్పాను. ఇట్ ఈస్ ద దేవాంశు గ్రేప్స్. దేవిష్కి 1% ఉండాలని చెప్పాం. హియర్ ఇస్ ద దేవాంశు, దేవిష్ 1% ఈస్ గ్యాప్ ఈస్ హియర్. దెన్ దేవ్ అనే అతను కూడా ఫ్రైడే కానీ ట్యూస్డే కానీ కాదని చెప్పాం. సో ట్యూస్డే కాదు అంటే హియర్ ఇస్ ద ఓన్లీ థర్స్డే ఆప్షన్ ఈస్ హియర్. రిమైనింగ్ పర్సన్ డోంట్ బాదర్ అబౌట్ దట్ పర్సన్. రిమైనింగ్ పర్సన్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు అక్కడ వస్తారు. దెన్ రిమైనింగ్ ఫ్రూట్ ఈస్ బ్లాక్బెర్రీ ఈస్ హియర్. రిమైనింగ్ ఫ్రూట్ ఈస్ బ్లాక్బెర్రీ. హియర్ ఇస్ ద పాసిబిలిటీ రైట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ going to questions. How many persons visit market between Diksha and who likes blackberry? Remaining person is Diksha only here. Then how many persons visit market between Diksha and blackberry? Diksha ki blackberry cover unnani cheptunam. Here is a Diksha, here is a blackberry, here is a 2 persons is there. This is the option C. Question number 6, answer C is the right answer. Next question. Who visit the market on Saturday? Saturday ఎవరు విజిట్ చేశాడు అని చెప్తున్నాము. లిచి, దివంస్, దేవ్ లైక్ లిచి అని చెప్పాము కదా. దివం లైక్ లిచి, దివం ఈస్ హియర్. నన్ ఆఫ్ ద గివెన్ ఆప్షన్ నన్ ఆఫ్ ది అబోవ్. నన్ ఆఫ్ ది గివెన్ ఆప్షన్ ఈస్ హియర్. నెక్స్ట్ వన్. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ ఫాల్స్ అని చెప్పాడు. ధనేష్ లైక్స్ గోవా. ధనేష్ లైక్స్ గోవా అని చెప్పాడు. ఎస్, ధనేష్ లైక్స్ గోవా. హియర్ ఇస్ ద గోవా. ధనేష్ కాదు. హియర్ ఇస్ ద ఓన్లీ వన్. ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. ధనేష్ లైక్స్ గోవా. అదే రాంగ్ ఆన్సర్. సో కింద ఆప్షన్ ఆల్ ఆఫ్ ద గివెన్ ఆప్షన్స్ ఈస్ ఫాల్స్ అని ఇచ్చాడు కాబట్టి యూనిట్ టు చెక్ వన్ మోర్ ఆప్షన్. దివం విజిట్ మార్కెట్ ఆన్ సాటర్డే. ఎస్, దివం విజిట్ మార్కెట్ ఆన్ సాటర్డే. దిస్ ఇస్ ద ట్రూ. సో దే ఆర్ గెటింగ్ ఆన్సర్ ఫాల్స్ అడిగాడు కాబట్టి హియర్ ఇస్ ద ఓన్లీ one option is the right answer. Question number 8, answer A will be the answer. Next. Who likes blackberry? Blackberry ఎవరు అని చెప్తున్నాడు. దేవీష్. సారీ, ధనీష్. Dhanesh is blackberry. Dhanesh is a blackberry. Question number 9, answer second option will be the answer. Next. On which of the following days the person who likes lychee visits the market? Lychee ఏ డేలో విజిట్ చేస్తున్నాను చెప్తున్నాను. Lychee is Saturday. Question number 10, answer second option will be the answer. Next is going to Silox. Question number 11. Only color is red. Here is the take it as only color is red. Only color is red means all red is color. ఇక్కడ ఓన్లీ అని చెప్తే బ్యాక్ నుంచి ఆల్ తీసుకోవాలండి. బ్యాక్ నుంచి ఆల్ తీసుకొని ఈ రెడ్ ఈజ్ అ రిస్ట్రిక్షన్ ఏరియా. రెడ్ పార్ట్ ఈజ్ అ రిస్ట్రిక్షన్ ఏరియా అనొచ్చు. సో ఈ రెడ్ తోటి ఎవరికి సంబంధం ఉండకూడదు అని చెప్తున్నాం. ఓన్లీ ఫ్యూ కలర్ ఈస్ బ్లూ అంటే కొన్ని కలర్స్ బ్లూ అవుతున్నాయి, మిగతా కలర్స్ బ్లూ అవ్వడానికి ఛాన్స్ లేదు అని చెప్తున్నాం. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఇదే ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. ఆల్ బీఆర్సి ఈజ్ ఏ పాసిబిలిటీ అనే కంక్లూజన్ ఇచ్చాడు అనుకోండి. ఆల్ బీఆర్సి ఈజ్ ఏ పాసిబిలిటీ. ఎస్, కంపల్సరీ రైట్ ఆన్సర్. అదే కంక్లూజన్ ఆల్ సి ఈజ్ ఏ బి ఈజ్ ఏ పాసిబిలిటీ అని ఇచ్చాడు అనుకోండి, దట్ ఈస్ ద రాంగ్ కంక్లూజన్. అంటే అదే చెప్తున్నాం, కొన్ని సీలు బీలు అవ్వడానికి ఛాన్స్ లేదు అంటే కొన్ని అవుతున్నాయి, దెన్ మిగతా సీలు బీలు అయ్యే ఛాన్స్ లేదు. దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ ఏ ఫ్యూ.
దెన్ ఫ్యూ బ్లూ ఈజ్ yellow అని చెప్పాం. సో ఫ్యూ బ్లూ ఈజ్ yellow అని చెప్తున్నాం. దెన్ సమ్ రెడ్ ఈజ్ yellow. హియర్ ఇస్ ద రెడ్ పార్ట్, హియర్ ఇస్ ద yellow పార్ట్. అసలు రెడ్ దేనితోటి సంబంధం లేదని చెప్పుకున్నాం ముందే. అయినా రెడ్ yellow కలిసే ఛాన్స్ లేదు కాబట్టి సమ్ రెడ్ ఈజ్ yellow నాట్ ఫాలోస్. సమ్ బ్లూ ఈజ్ కలర్. సమ్ బ్లూ ఈజ్ కలర్ అని చెప్పాం కదా. సమ్ బ్లూ ఈజ్ నాట్ కలర్ అని చెప్పాము. దెన్ డెఫినెట్లీ సమ్ బ్లూ ఈజ్ కలర్ అని పార్ట్ చెప్పాము. ఆన్సర్ ఓన్లీ 2 follows. Question number 11, option 2 is the right answer. Next one. All youth is young. Here is the youth. All youth is young is here. Then some young is old. Some young is old. ఓన్లీ ఏ ఫ్యూ ఓల్డ్ ఈజ్ ఎల్డర్. కొన్ని ఓల్డ్ మాత్రమే ఎల్డర్, మిగతా ఓల్డ్ ఎల్డర్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ లేదు అని చెప్తుంది. ఓన్లీ ఏ ఫ్యూ పార్ట్ ఈస్ హియర్. Then conclusions. Some elder can never be old. Can never be means not. Some not possibility. Not possibility. Only some not. Just some not. Some elder not old. అంటే అన్ని ఎల్డర్ ఓల్డ్ అవుతున్నాయి చూడండి. అన్ని ఎల్డర్ ఓల్డ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉన్నాయి. కనెక్షన్ పాసిబుల్. ఆన్సర్ నాట్ ఫాలోస్. కనెక్షన్ పాసిబుల్. ఆన్సర్ నాట్ ఫాలోస్. ఆల్ ఓల్డ్ కెన్ బి ఓల్డర్. ఎస్, ఆల్ ఓల్డ్ కెన్ బి ఎల్డర్. అన్ని ఓల్డర్ ఎల్డర్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉన్నాయని అడుగుతున్నాం. ఇదే చెప్పాం కదా, రాకూడదు అని చెప్పాం కదా. నాట్ ఫాలోస్. నైదర్ వన్, నాట్ టు ఫాలోస్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 12, ఆన్సర్ విల్ బి ద ఫోర్త్ ఆప్షన్. నెక్స్ట్ వన్. ఓన్లీ ఏ ఫ్యూ సాయి సి. ఓన్లీ ఏ ఫ్యూ సాయి సి అంటే కొన్ని సా మాత్రము సి అవుతున్నాయి, మిగతా సా సి అవ్వడానికి ఛాన్స్ లేదు అని చెప్పాడు. దెన్ ఆల్ సీన్ ఈజ్ సా అని చెప్పాం. ఆల్ సీన్ ఈజ్ సా అని చెప్పాం. ఆల్ సీన్ ఈజ్ సా అని చెప్పాం. ఓన్లీ సా ఈజ్ సెంట్ అని చెప్పాం. ఓన్లీ సా ఈజ్ సెంట్ అంటే ఆల్ సెంట్ ఈజ్ సా కదమ్మా. ఆల్ సెంట్ ఈజ్ సా. సో ఆల్ సెంట్ ఈజ్ సా అవుతున్నాయి. కాకపోతే ఈ సెంట్కి దేనికి సంబంధం ఉండకూడదు అని చెప్పాం. దెన్ హియర్ ఇస్ ద కంక్లూజన్స్. ఆల్ సెంట్ కెన్ బి సీన్. అన్ని సెంట్లు సీన్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉన్నాయి. అదే కదా చెప్పింది అక్కడ. ఓన్లీ ఆల్ సెంట్ కెన్ బి సీన్, కెన్ బి నాట్ పాసిబిలిటీ, నాట్ ఫాలోస్. సమ్ సెంట్ కెన్ బి సీ, నో. ఆల్ అవ్వదు, సమ్ అవ్వదు. ఆ సెంట్కి అసలు దేంతో సంబంధం ఉండకూడదు. హియర్ ఇస్ ఆల్సో నాట్ ఫాలోస్. ఆప్షన్ ఐదర్ కంక్లూజన్ 1, నాట్ 2 ఫాలోస్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 13, fourth option is right answer. Few trucks is tires. Few truck is tires. That this is not only few. Only few, just a few, that's it. Few trucks is tires అంటే few అంటే సమ్ అనే, సమ్ ఏ విధంగా తీసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్. ఓన్లీ ఏ ఫ్యూ ఎల్లాయ్స్ ఈజ్ వీల్స్. ఎల్లాయ్ వీల్ మనకు తెలియదు, పక్కన పెట్టండి. నో టైర్ ఈజ్ ఎల్లాయ్. ఏ టైరు కూడా ఎల్లాయ్ వచ్చే ఛాన్స్ లేదని చెప్పి నో టైర్ ఈజ్ ఎల్లాయ్. దెన్ ఓన్లీ ఏ ఫ్యూ ఎల్లాయ్స్ ఈజ్ వీల్స్. కొన్ని ఎల్లాయ్స్ మాత్రమే వీల్స్ అవుతున్నాయి, మిగతా ఎల్లాయ్స్ వీల్స్ అయ్యే ఛాన్స్ లేదు అని చెప్తున్నాం. దిస్ ద ట్రక్, దిస్ ద టైర్. టీకే టీవై. నెక్స్ట్ కంక్లూజన్. సమ్ వీల్స్ కెన్ బి టైర్. ఎస్, వీల్స్ కొంత పాసిబిలిటీ ఉంది కదా. వీల్స్ కెన్ బి టైర్ అవ్వచ్చా, సమ్ వీల్స్ కెన్ బి టైర్ అవ్వచ్చా అంటున్నాడు. ఎస్, ఇస్ అ పాసిబిలిటీ. కెన్ బి పాసిబిలిటీ. ఎస్ ఫాలోస్. నెక్స్ట్. సమ్ ట్రక్స్ ఈజ్ నాట్ ఎల్ఐ అంటే అన్ని ట్రక్స్ ఎల్ఐ అవుతాయా? అన్ని ట్రక్స్ ఎల్ఐ అయ్యే ఛాన్స్ లేదు. కనెక్షన్ నాట్ పాసిబుల్. ఆన్సర్ ఫాలోస్. ఇట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్ నెంబర్ 14. ఆప్షన్ విల్ బి ఫస్ట్ ఆప్షన్. బోత్ 1 and 2 ఫాలోస్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఓన్లీ ఫ్యూ వుడ్ ఈజ్ ఐరన్. సమ్ పార్ట్ ఆఫ్ వుడ్ ఈజ్ ఐరన్, సమ్ పార్ట్ ఆఫ్ వుడ్ ఈజ్ నాట్ ఐరన్ అని చెప్తున్నా. ఓన్లీ ఏ ఫ్యూ ఐరన్ ఈజ్ ప్లాస్టిక్. అగైన్ ఆల్సో కొంత ఐరన్ ప్లాస్టిక్ అని చెప్పాం, మిగతా ఐరన్ ప్లాస్టిక్ అయ్యే ఛాన్స్ లేదని కూడా చెప్తున్నాం. నో ప్లాస్టిక్ ఈజ్ స్టీల్. ఏ ప్లాస్టిక్ కూడా స్టీల్ అయ్యే ఛాన్స్ లేదు అని చెప్తున్నాం. నో ప్లాస్టిక్ ఈజ్ స్టీల్ ఈజ్ హియర్. సమ్ వుడ్ ఆర్ నాట్ ప్లాస్టిక్ అంటే ఆల్ వుడ్ ఈజ్ ప్లాస్టిక్ అవుతాయి చూడండి. ఆల్ వుడ్ ప్లాస్టిక్. దీనికి దీంతో రిస్ట్రిక్షన్ చెప్పాము, దీనికి దీంతో రిస్ట్రిక్షన్ చెప్పాము. ఈ రెండింటికి రిస్ట్రిక్షన్ చెప్పలేదు. ఆల్ వుడ్ ఆర్ ప్లాస్టిక్ ఇస్ ఎ పాసిబిలిటీ. కనెక్షన్ పాసిబుల్. ఆన్సర్ నాట్ ఫాలోస్. నెక్స్ట్ వన్. ఆల్ ప్లాస్టిక్ కెన్ బి ఐరన్. అన్ని ప్లాస్టిక్ ఐరన్ అవ్వచ్చా? ఎస్, ఆల్ ఐరన్ ప్లాస్టిక్ అవ్వకూడదు, కానీ ఆల్ ప్లాస్టిక్ ఐరన్ అవ్వచ్చు. ఇది రాకూడదని రిస్ట్రిక్షన్ చెప్పాం, ఇది వెళ్ళచ్చు. దిస్ ఫాలోస్. Question number 15. Only 2 is the follows. Answer second option. Next. Here's the 5 persons is there sitting a corner of the pentagonal table. Corner of pentagonal table.
Pentagon in the sense 5 sides. That's it, right? Then 5 different number of chocolates such as 13 to 48, but not in the same order. All are facing the center and చెప్పాం. Here is the take it as two possibilities here. 1, 2, 3, 4, 5 is here. 1, 2, 3, 4, 5 is here. There is a pentagon, right? Next. Only one person sit between person who has highest number chocolates and the person who has lowest number chocolates. 13 కి 48 కి ఎంతమందమ్మా 1 person అని చెప్పాడు. ఓన్లీ 1 person between 13 and 48 అని చెప్పాను. C sit adjacent to both A and E అని చెప్పాను. C sit adjacent to both A and E is here. Here is the one possibility. C is adjacent to both between E and A. ఇక్కడ ఈ AE తీసుకున్నాం, అక్కడ EA తీసుకున్నాం. నెక్స్ట్ C is who has 13 chocolates. E has 13 chocolates అని చెప్పాం. అలాగే E has 13 chocolates అని చెప్పాం. 13 కి 48 కి 1 person అని చెప్పాం. 1 person 48 may be possible, may be possible. 1 person 48 may be possible, may be possible. No need, no bother about that. Do it later. Then C is second to the right of D. C is second right of D అంటే D కి second right లో C ఉండాలి. Here also D కి second right లో C ఉండాలి అని చెప్పాం. D has 36 chocolates. D కి 36 chocolates ఉన్నాయని చెప్పాడు. ఇక్కడ D కి 36 chocolates ఉన్నాయని చెప్పాను. నెక్స్ట్ B has a chocolate in the multiple of 5. B has chocolate in the multiple of 5 అని చెప్పాను. The only remaining person B is here. B has a chocolates is a multiple of 5 in the sense only one possibility 25. Here is the one possibility again B is here. B is right as 25. Then E and B are not immediate neighbors. E and B పక్క పక్కన ఉండకూడదని చెప్పాం. E and B is here, not immediate neighbors. That is here is the only one possibility. Here is a 13 and 48 is one person is there. 13 is here and 48 is here. One person is there. Remaining number 19 is only. Remaining number 19 only. So here is the take as option. Going to ACE DB. ACE DB. ACE DB is here. C is 19, 13, 36. 19, 13, 36. B is 25. E is 48 chocolates. Then, how many chocolates does A have? A how many chocolates? 48 is answer. 48 is answer. Question number 16 answer will be the fourth option. Next. Which of the following statement is that true? Which of the following statement is that true? Two persons sit between A and E when counting from right of E. On right of E, there is only one person is there. That is not true. D and B are not immediate neighbors. D and B are not immediate neighbors అని చెప్పాడు. Immediate neighbors అక్కడ అవుతుంది. Not true. Both A and B are true. Yes, both A and B are true. C has 19 chocolates. Yes. Answer will be all the above statement that true అని చెప్పొచ్చు. Next one. What is the difference between number of chocolates that B and C have? B has 25, C has 19, 25 minus 19, 6 will be the answer. Option, question number 18, answer will be the fourth option. Next. If it is possible to make meaningful word, this is 19th question. The 19th question, not related to that puzzle. This is a different question. It is possible to make a meaningful word in the letter KOEYL. KOEYL. So, using the each letter only once, what will be the last letter of the word? More than one such word can be formed. Mark is your answer X. No such word can be formed. Y is answer. దీంతో word Koel. What is the Koel meaning? There is a small town. Koel is a noun. The Koel is a noun. Koel is the meaning of there is a small town. It's a city. So
Last letter of the word is L. So L is your answer. 19th question. Option 1 will be the answer. Next one. So not related to the puzzle. The different question is that if all the digits of the numbers arranged in descending order from left to right, descending order highest to lowest, from left to right, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 is here. Then what is the difference between first and sixth? First is 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 8 minus 3 is 5 will be the answer. Question number 20, answer will be the third option. Next. There are 7 members in a family, A, C, N, S, T, M and K. S and M are granddaughters of N అని చెప్పాడు. N యొక్క గ్రాండ్ డాటర్స్ ఎవరమ్మా? S and M అని చెప్పాను. S and M are grand daughters of N అని చెప్పాను. Then who is the father of C? N is the father of C అని చెప్పాను. N is the father of C అని చెప్తున్నాం. Then maybe సార్ సి ఈజ్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ ఎన్, ఎన్ ఈజ్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ సీనే, కానీ ఈ ఎస్ అండ్ ఎమ్ వీళ్ళకి పుట్టిన వాళ్ళని ఎలా చెప్పొచ్చు? దట్ ఈస్ నాట్ కన్ఫర్మ్, ఎట్ టు కన్ఫర్మ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. నెక్స్ట్, ఎస్ ఈజ్ నాట్ టాలర్ దాన్ ఎమ్ అని చెప్పాను. టీ హ్యాస్ ఓన్లీ 2 సన్స్. టీకి ఇద్దరే సన్స్ ఉన్నారంట. అక్కడ టీ ఎవరో తెలియదు కాబట్టి టీ హ్యాస్ ఓన్లీ 2 సన్స్ అని చెప్పాను. దెన్ S is not taller than M అంటే S is smaller than M అనే కదా. S is smaller than M. A is shorter than 3 persons but taller than her daughters. Her daughters in the sense maybe 2. 1 అయితే కాదు, her daughters అని చెప్పాడు కాబట్టి కంపల్సరీ 2 or 3 అయినా ఉండొచ్చు. A is shorter than 3 persons. A అనేవాడు 3 persons కంటే తక్కువ ఉండాలని చెప్పారు. A is shorter than 3 persons. 1, 2, 3 persons and A is shorter than 3 persons అని చెప్పాడు. But taller than her daughters అని చెప్పాడు. Here is the only 7 members is there. A is shorter than 3 persons అని చెప్పాడు. 1, 2, 3, 4 remaining 3 persons will become it here. Next. No male is shorter than female. ఏ మేల్ కూడా ఫిమేల్ కంటే తక్కువ కాదు అని చెప్తున్నాం. No male is shorter than female అంటే మేల్ పైనే ఉండాలి, మేల్ కిందనే ఫిమేల్ ఉండాలి అని చెప్తున్నాం. అంటే మేల్ స్మాలర్ అయ్యే ఛాన్స్ లేదని చెప్పాను. కే ఈజ్ షార్టర్ దాన్ హీజ్ బ్రదర్ అండ్ ఫాదర్ అంటే కేకి ఒక బ్రదర్ ఫాదర్ ఉన్నాడు కదమ్మా. కే ఈజ్ షార్టర్ దాన్ హీజ్ బ్రదర్ అండ్ ఫాదర్ అంటే కేకి ఒక బ్రదర్ ఉన్నాడు యాజ్ వెల్ యాజ్ ఒక ఫాదర్ కూడా ఉన్నాడు అని చెప్తాను. కేకి ఒక బ్రదర్ ఉన్నాడు యాజ్ వెల్ యాజ్ ఫాదర్ కూడా ఉన్నాడు అని చెప్తాను. దెర్ ఆర్ 2 మ్యారీడ్ కపుల్స్ ఇన్ ద ఫ్యామిలీ. 7 members లో దెర్ ఆర్ 2 మ్యారీడ్ కపుల్స్ ఉంటాడు అని చెప్తున్నాం. ద వన్ హూ ఈజ్ ద లోయెస్ట్ పర్సన్ ఇన్ ద ఫ్యామిలీ ఈజ్ ద టాలెస్ట్. ఎమ్ ఈజ్ నాట్ టాలర్ దాన్ హెర్ గ్రాండ్ మదర్ అని చెప్పాడు. సో హెర్ గ్రాండ్ మదర్ అంటే ఇక్కడ ఒక మ్యారీడ్ కపుల్ ఉంటుంది కదమ్మా. నెక్స్ట్ హియర్ టీకి 2 sons అని చెప్పాం. ఇట్ ఇస్ ద ఓన్లీ పాసిబిలిటీ హియర్. టీకి 2 కొడుకులు అంటే వీడొక కొడుకు, ఇట్ ఇస్ రిమైనింగ్ 1 person హియర్. కేక్ ఒక బ్రదర్ ఉన్నాడు, వాళ్ళకి ఒక ఫాదర్ ఉన్నాడు అంటే కేక్ ఇక్కడ ఉంటే కేక్ ఒక బ్రదర్ ఉంటాడు, ఒక ఫాదర్ కూడా ఉంటాడు అని చెప్పొచ్చు. దెన్ ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి, హూ ఈజ్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ సి? ఎన్ ఈజ్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ సి అని చెప్పాం. ఎన్ ఈజ్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ సి అంటే టీ విల్ బి ద మైనస్. దెర్ ఆర్ 2 మ్యారీడ్ కపుల్స్ ఇన్ ద ఫ్యామిలీ అని చెప్పాం. దెన్ 1 మ్యారీడ్ కపుల్, ఎట్ టు కమ్ 1 మ్యారీడ్ కపుల్ రావాలి. ఏ ఈజ్ ద సిస్టర్ ఇన్ లా ఆఫ్ కే అని చెప్పాం. A is the sister-in-law of K. So A is the sister-in-law in the sense A and C is married couple. A is the sister-in-law of K. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 is the answer. Again, ఇక్కడ చూడండి, S is shorter than S is shorter than M అని చెప్పాను. ఇక్కడ A is shorter than 3 persons but taller than her daughters అని చెప్పాం. A is taller than her daughters అంటే S కానీ M కానీ S కంటే M కంటే పెద్దవాడు అని చెప్పాం కదా. సో MS ఇలాగే ఉండాలి. మేబీ MS ఇక్కడ ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి, మేబీ MS ఇక్కడ కూడా ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి.
M is not taller than her grandmother. M is not taller than her grandmother. Her grandmother ఎవరమ్మా T. M is not taller అని చెప్తున్నాం. M is not taller అని చెప్తే ఇక్కడ ఒకటి గమనించండి, మేల్స్ అందరూ ఫీమేల్ కిందే ఉండాలి, ఫీమేల్స్ అందరూ మేల్ కిందే ఉండాలని చెప్పాం. హీర్ ఇస్ అ T మేల్, సారీ T ఈజ్ అ ఫీమేల్ పర్సన్, అంటే మేల్ కింద కంపల్సరీ ఫీమేల్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. ఏకి పైన ముగ్గురు మేల్స్ ఉండాలి, N ఒకటి ఉన్నాడు, C ఒకటి ఉన్నాడు, K ఒకటి ఉన్నాడు. సో ఎన్సీకే ఇక్కడ ఫిక్స్ అయిపోతే ఇక్కడ వాడు ఏం చెప్పాడు, ద వన్ హూ ఈజ్ ద ఓల్డెస్ట్ పర్సన్ ద ఫ్యామిలీ ఈజ్ ద టాలెస్ట్. ఓల్డెస్ట్ పర్సన్ ఎవరుతున్నారో, ఓల్డెస్ట్ పర్సన్ బేసిక్గా మనం ప్లస్ తీసుకుంటాం, ఎన్ ఈజ్ ద టాలెస్ట్ పర్సన్ అని చెప్తాం. దెన్ ఎమ్ ఈజ్ నాట్ టాలర్ దాన్ హెర్ గ్రాండ్ మదర్. ఎమ్ ఈజ్ నాట్ టాలర్ దాన్ హెర్ గ్రాండ్ మదర్ అని చెప్తున్నాం. ఎమ్ ఈజ్ నాట్ టాలర్ దెన్ హర్ గ్రాండ్ మదర్. గ్రాండ్ మదర్ కంటే ఎక్కువ ఉండకూడదు అని చెప్తున్నాం. ఎమ్ అనేవాడు గ్రాండ్ మదర్ కంటే ఎక్కువ ఉండకూడదు అంటే ఇక్కడ టీ తీసుకొని either M is here, S is here. M is not taller than her grandmother. It is the only female is here. Next, to confirm N and C and K is here. C and K. C or K, either K or C is here. K is shorter than his brother and father. K is shorter than his brother. K is shorter than his brother ante to confirm C and K is a fix is here. It is the formation, it is the relation is here. Then going to question, how many persons are taller than T? T కంటే ఎంతమంది పెద్దగా ఉన్నారని చెప్తున్నాను. 1 2 3 4. 4 will be the answer. 1 లేదు 2 3 cannot betterment. Cannot betterment కాదు చెప్పొచ్చు. Answer will be the 4. 21 option. 21 question answer will be the 5th option. Next. Who among the following is mother of K? K యొక్క మదర్ ఎవరు అని చెప్తున్నాం. K కి మదర్ ఎవరు? T is here. K యొక్క మదర్ T is here. Question number 22 answer will be the 3rd option. Who among the following is the shortest? Shortest person ఎవరమ్మా ఇక్కడ? S is here. Who among the following is the shortest person? S is here. Question number 23, A will be the right answer. Next, who is the M related to K? M ని క్వశ్చన్ చేయాలి K నుంచి, అంటే K బేస్ అయితే M ని క్వశ్చన్ చేయాలి అని చెప్తున్నాం. K నుంచి M ఏమవుతాడు? Here is the brother's daughter. Brother's daughter is what? Niece. Brother's daughter is neat. Then question number 24, B will be the answer. How is the T related to N? T ని క్వశ్చన్ చేయాలి ఎక్కడి నుంచమ్మా? N నుంచి. T ని క్వశ్చన్ చేయాలి N నుంచి, ఏమవుతారు? వైఫ్. 25th question answer will be the answer A. Wife is answer. Next is the very important one. Inequalities. Going to inequalities. No need to write all these single statement. సింగిల్ స్టేట్మెంట్గా చేయడం అవసరం లేదండి, ఎలాగో చూద్దాం. దెన్ అది చెప్పే ముందు ఒక్క 2 minutes క్లాస్ చూడండి ఒక్కసారి. ఇది ద టేక్ డాష్ గ్రేటర్ దెన్ కదా, గ్రేటర్ దెన్ నెంబర్ పిలుస్తాం. దెన్ ఇది ఎలా ఉంది? లైక్ యారో మార్క్ కదమ్మా, గ్రేటర్ దెన్ మీన్స్ యారో మార్క్. అండ్ హియర్ ఇస్ ద టేక్ డాష్ లెస్ దాన్, ఇది ఇటు వెళ్ళే యారో మార్క్. ఏ కానీ బి కానీ ఎవరైనా సరే పర్సన్స్ అనుకుంటే గ్రేటర్ దాన్ ఇన్ ద సెన్స్ గోయింగ్ టు ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్, లెస్ దాన్ ఇన్ ద సెన్స్ గోయింగ్ టు బ్యాక్ డైరెక్షన్. అంటే వెళ్తున్నాడా వెళ్ళట్లేదా అని చూడాలి. సార్ మరి వెళ్తున్నాడా వెళ్ళట్లేదా అంటే ఒక 2 or 3 questions చెప్తాను, జాగ్రత్తగా చూడండి. మరి ఈక్వల్ టు ఉంటే ఏం చేయాలి సార్ అంటాం. ఇది ద వే అనుకుంటే ఈక్వల్ టు ఇన్ ద సెన్స్ విత్ లగేజ్ అని చెప్పచ్చు. ఈక్వల్ టు ఇన్ ద సెన్స్ విత్ లగేజ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఏ స్టేషన్లో ఎక్కాను, ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఇక్కడ A greater than B greater than is equal to C greater than D greater than equal to E అని చెప్పాము. సో కంక్లూజన్ ఏమి ఇచ్చాము? A greater than is equal to E అని ఒకటి చెప్పాము, A is greater than E అని చెప్పాము. ఇది ఏది ఫాలోస్ అవుతుంది చూడండి ఒకసారి. ఇక్కడ ఏది కూడా సింగిల్ స్టేట్మెంట్ రాసుకోవడం అవసరం లేదు. యారో మార్క్ ఎటు ఉందో అట్టే చూడండి అమ్మా. ఏ నుంచి ఈకి వెళ్ళాలి, ఎలా వెళ్ళాలని చెప్తున్నాడు? విత్ లగేజ్ తోటి వెళ్ళాలి అని చెప్తున్నాడు. విత్ లగేజ్ తోటి వెళ్ళాలని చెప్తున్నాం. ఏ నుంచి బీకి వెళ్తున్నాడు, లగేజ్ ఉంది. బి నుంచి సికి వెళ్తున్నాడు, లగేజ్ ఉంది. సి నుంచి డికి వెళ్తున్నాడు, లగేజ్ లేదు. డి నుంచి ఈకి వెళ్తున్నాడు, లగేజ్ ఉంది. మరి అల్టిమేట్గా లగేజ్ ఉన్నట్టా లేనట్టా? మీరు ఏ స్టేషన్లో ట్రైన్ ఎక్కారు, బికి లగేజ్ తోటి వెళ్ళారు, సికి కూడా లగేజ్ తోటి వెళ్ళారు. సి దగ్గర మీ లగేజ్ పోయింది, దాని తర్వాత డి దగ్గర లగేజ్ ఉంది, కానీ అది వేరే వాళ్ళ లగేజ్, మనకు సంబంధం లేదు.
ఆ లగేజ్ మనం ముట్టుకోకూడదు. అల్టిమేట్‌గా ఏ నుంచి వాడేమడిగాడు? ఏ నుంచి ఈకి లగేజ్ తోటి వెళ్ళాలి అని చెప్తున్నాడు. ఏ నుంచి ఈకి లగేజ్ తోటి వెళ్ళట్లేదు. నాట్ ఫాలోస్. మరి లగేజ్ లేకుండా వెళ్తున్నాడా సార్? యెస్. ఏ నుంచి బికి లగేజ్ ఉంది. బి నుంచి సికి లగేజ్ ఉంది. సి నుంచి డికి లగేజ్ లేదు. లగేజ్ లేకపోతే అల్టిమేట్‌గా లగేజ్ లేనట్టే కదా! ఇట్ ఈస్ ద ఫాలోస్. ఏ అండ్ ఈ ఫాలోస్. ఇలా ప్రతి ఒక్క క్వెషన్ ఎంత పెద్ద స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చినా కూడా నో నీడ్ టు రైట్ ఎ సింగిల్ స్టేట్మెంట్. టైం వేస్ట్ చేయొద్దమ్మా. ఒకసారి చూడండి. బి నుంచి ఏకి వెళ్ళాలని చెప్తున్నాం. ఎలా వెళ్ళాలి? విత్ లగేజ్ వెళ్ళాలని చెప్తున్నాం. హియర్ ఈస్ ద బి నుంచి టీకి వెళ్తున్నాం, టీ నుంచి ఆర్కి వెళ్తున్నాం, ఆర్ నుంచి ఎంకి వెళ్తున్నాం అండ్ ఆర్ నుంచి ఏకి వెళ్తున్నామా? నో ఈస్ హియర్. నాట్ ఫాలోస్. నాట్ ఫాలోస్. ఈ నుంచి ఎఫ్కి వెళ్ళాలని చెప్తున్నాం. ఈ ఎక్కడ నుంచి చూడనమ్మా? ఈ నుంచి డికి వెళ్తున్నాడు, డి నుంచి ఆర్కి వెళ్తున్నాడు, ఆర్ నుంచి ఎంకి వెళ్తున్నాడు, ఎం నుంచి ఎఫ్ కూడా వెళ్తున్నాడు. ఈజ్ అ వితౌట్ లగేజ్ ఫాలోస్. ఆన్సర్ ఓన్లీ టు ఫాలోస్. దట్స్ ఇట్. మన ఎయిమ్ ఏంటంటే 5 ఇన్ఈక్వాలిటీస్ కూడా జస్ట్ 1 మినిట్లో ఆన్సర్ చేయాలి. ఇంకా కరెక్ట్గా చెప్పాలంటే ఒక్కొక్క ఇన్ఈక్వాలిటీస్కి 10 సెకండ్స్ పడుతుంది. 5 10s 50 సెకండ్స్లో మన ఆన్సర్ అయిపోతుంది. అంటే 1 మినిట్ లోపే మన 5 ఇన్ఈక్వాలిటీస్ ఆన్సర్ అయిపోవాలి. గోయింగ్ టు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. సేమ్ బి నుంచి ఎక్స్కి వెళ్ళాలని చెప్తున్నాం. ఎలా వెళ్ళాలి? వితౌట్ లగేజ్ వెళ్ళాలి. బి నుంచి ఎక్స్కి వెళ్ళాలని చెప్తున్నాం. బి నుంచి సికి వెళ్తున్నాడు, సి నుంచి పికి వెళ్తున్నాడు, పి నుంచి ఈకి, ఈ నుంచి ఎక్స్కి వెళ్తున్నాడు. ఫాలోస్. దట్స్ ఇట్. నెక్స్ట్ ఎస్ నుంచి డీకి వెళ్ళాలని చెప్తున్నాం. ఎస్ నుంచి డీకి వెళ్ళాలి. యారో మార్క్ ఎటుంటే అటే వెళ్ళాలమ్మ. చూడండి, యారో మార్క్ ఎస్ నుంచి డీకి వెళ్ళాలని చెప్తున్నాం. ఎస్ నుంచి పికి వెళ్తున్నాం, పి నుంచి డీకి వెళ్తున్నాం. ఫాలోస్. బోత్ 1 and 2 ఫాలోస్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 27. ఫిఫ్త్ ఆప్షన్ విల్ బి ద ఆన్సర్. నెక్స్ట్ టీ నుంచి జేకి వెళ్ళాలి. ఎలా వెళ్ళాలి? విత్ లగేజ్ వెళ్ళాలి. టీ నుంచి జేకి విత్ లగేజ్ వెళ్ళాలి అని చెప్తున్నాం. టీ నుంచి ఏకి వెళ్తున్నాం. సో ఏ ఇంకెక్కడన్నా ఉందామా? ఎస్. ఏ నుంచి పీకి ఉంది, పీ నుంచి కేకి, కే నుంచి జేకి. లగేజ్ 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 అండ్ లగేజ్ ఫాలోస్. టీ నుంచి జేకి విత్ లగేజ్. ఎస్ ఫాలోస్. ఎం నుంచి జేకి వెళ్ళాలని చెప్తున్నాం. ఎం నుంచి జేకి వెళ్ళాలని చెప్తున్నాం. హియర్ ఇస్ ద నాట్ ఈక్వల్ టు ఇన్ ద సెన్స్ లెస్ దెన్ అవ్వచ్చు, గ్రేటర్ దెన్ అవ్వచ్చు. అండ్ లెస్ దెన్ ఈక్వల్ టు అవ్వచ్చు, గ్రేటర్ దెన్ ఈక్వల్ టు అవ్వచ్చు. ఇక్కడ ఏదైనా మనం ఎట్టు నాట్ కన్ఫర్మ్ చేయలేం. సో ఎం నుంచి జేకి వెళ్ళే ఛాన్సెస్ లేవు. ఇంకా ఎం ఎక్కడన్నా ఉందా? ఎం ఎక్కడా లేదు. నాట్ ఫాలో. ఓన్లీ 1 ఫాలో. క్వశ్చన్ నెంబర్ 28. ఆన్సర్ విల్ బి ద ఓన్లీ 1 ఫాలో. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 29 to 30. Harsha start walking from his home to north direction and walk 44 meters. ఇక్కడ హోమ్ అనుకుంటే Harsha start walking from his home to north direction and walk 44 meters. 44 meters north వెళ్ళాలని చెప్పాం. And reach at point P. Point P ని రీచ్ అయ్యాడని చెప్తున్నాం. నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ దట్ హీ టర్న్ రైట్ అండ్ వాక్ 66 meters. రైట్ తిరిగి 66 meters టర్న్ అయ్యాడని చెప్తున్నాం. 66 meters ట్రావెల్ చేశాడని చెప్తున్నాం. అండ్ రీచ్ పాయింట్ X is here. Then he turns left and walks 116. After that, then he turns left and walks 116 meters. Left తిరిగి there is a 116 meters. 116 meters turn అయ్యాడని చెప్తున్నాం. దట్ హీ టర్న్స్ రైట్ అండ్ వాక్స్ 80 meters. అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ రైట్ తిరిగి 80 meters ట్రావెల్ చేశాడు అని చెప్తున్నాం. టర్న్ రైట్ అండ్ వాక్స్ 80 meters. ఆఫ్టర్ దట్ హీ టర్న్ అగైన్ రైట్ అండ్ వాక్స్ 56 meters అని చెప్తున్నాం. ఇట్ ఇస్ టేక్ ఇట్ యాజ్ 116 meters. ఇంత అంటే 116 minus 56 చేయండి. 6 get cancel. 110 minus 50. హియర్ ఇస్ అ 60 meters. అంటే కొంచెం దూరం, అంటే 60 meters వచ్చి ఇది ఇస్ 60 meters. 60 meters వచ్చేసి ఆగిపోయాడని చెప్తున్నాం. 1 minute. ఇది 66 meters. ఇది 60 అంటే ఇంకా మిగతాది ఎంత ఉంటుందమ్మా? 50 ఉంటుంది. 60 సారీ 56 ఉంటుంది మిగతాది.
56 is here. Then reach point J is here. Reach point J. Then he turned left and walk 40 meters. అక్కడ నుంచి లెఫ్ట్ వెళ్ళాలని చెప్తున్నాం. ద టర్న్ లెఫ్ట్ అంటే here is the east direction. Turn left and walk 40 meters అని చెప్తున్నాం. Turn left and walk 40 meters. At the end, he turned right and walks 110 meters to reach his office. Right తిరిగి 110 meters వెళ్ళాడు. ఇక here to here 56 meters అయిపోయింది కదమ్మా. ఇది 116 అంటే 60 plus 56 116. 110 meters to reach his office అన్నాడు. మనకు ఆల్రెడీ 50 meters క్లోజ్ చేసుకున్నాము. సారీ 56 క్లోజ్ చేసుకున్నాము. దెన్ 1110 చేయాలి అంటే 56 రౌండ్ ఫిగర్ 60 54 meters, రైట్? అగైన్ 54 meters ట్రావెల్ చేయాలి. అంటే ఇది 54 అనుకుంటే హియర్ టు హియర్ 10 meters ఉంటుంది, రైట్? హియర్ ఇస్ ద 44 కదా, హియర్ ఇస్ ద 10 54. 44 plus 10 54. Here is the 56. Here is the 60. Then move on to question. What is the shortest distance between point X and J? Point X and J. Point X and J. Shortest distance between X and J అన్నాడు. Here is the point X. ఇది కదా, X is here. X and J shortest distance between అన్నాడు. Here is to calculate. And point X. Reach point P. After that, he turn right and walk 66 meters and reach point X. X, right? Is right. 56. Sorry. Here is the 56. Here is the 60. ఈ 60 అయితే $110 meters అని చెప్పాడు. 60 plus 50 110 meters. 44 అయిపోయిన తర్వాత మనకి 6 meters ఉంటుంది. ఓకే, $44 meters. Then what is the shortest distance between X and J? Point X ki J ki shortest distance అడిగాడు. So here is a 60, here is a 80. Root of 80 square plus 60 square, 6,400 plus 3,600 will be 10,000. Root of 10,000 will be 100 meters. 100 meters is the answer. 29th question, number 29. Answer will be the first option. Next, what is the direction of Harsh office with respect to his home? Here is the office కదా. రెస్పెక్ట్ టు హోమ్ నుంచి ఆఫీస్ ఏ డైరెక్షన్ లో ఉన్నాడు? ఈస్ట్ అండ్ సౌత్. సౌత్ ఈస్ట్ డైరెక్షన్ లో ఉన్నాడు. దట్ ఈ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ విల్ బి ద ఫస్ట్ ఆప్షన్, సౌత్ ఈస్ట్ డైరెక్షన్. నెక్స్ట్, దిస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పజిల్. Certain number of persons are sitting in a row in a such a way that some are facing north while some are facing south అని చెప్పాం. Some are facing north and some are facing south అని చెప్పాం. ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్ పజిల్. Certain members, some are facing north, some are facing south. It is very dangerous. Then D is fifth from left hand. D is fifth from left hand అని చెప్పాం. D is fifth from left hand. 1 2 3 4. D is fifth from left hand అని చెప్పాం. Here is a take it as one possibility. 1 2 3 4. D is a fifth from left hand. It వచ్చే ఛాన్సెస్ లేవు ఇంకా. It is the ending position. D is a fifth from left hand అని చెప్పాం. K sit third to left right of D. D కి థర్డ్ రైట్ లో K ఉండాలి. సో here is a take it as D నార్త్ అనుకుంటే ఫస్ట్ రైట్, సెకండ్ రైట్, థర్డ్ రైట్ లో K ఉండాలి అని చెప్పాం. Is that D will be south. సౌత్ అనుకుంటే ఫస్ట్ రైట్, సెకండ్ రైట్, థర్డ్ రైట్ లో K ఉండాలని చెప్పాం. K is third right of D. Done. Who neither sit adjacent to H nor sit adjacent to S. D అనేవాడు H కానీ S కానీ పక్క పక్కన ఉండకూడదు అని చెప్తున్నాం. This is the first point. D అనేవాడు H కానీ S కానీ పక్క పక్కన ఉండకూడదు అని చెప్తున్నాం. Then H and Q sits together.
ఎక్కడికి వెళ్ళినా సెకండ్ పాయింట్ హెచ్ అండ్ క్యూ సిట్ టుగెదర్ అని చెప్పాం. ఇద్దరు పక్క పక్కనే ఉండాలి. ఎలా అయినా ఉండొచ్చు, క్యూ అండ్ హెచ్ ఆర్ హెచ్ అండ్ క్యూ సిట్ టుగెదర్ అని చెప్పాం. ఎల్ సిట్ ఫోర్త్ టు ద రైట్ ఆఫ్ హెచ్కి ఫోర్త్ రైట్లో ఎల్ ఉండాలి. సో హెచ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నార్త్ అనుకుంటే ఇది ఇస్ ద అజంప్షన్ మా, హెచ్కి 1 2 3 4th రైట్లో ఎల్ ఉండాలి అని చెప్పాం. హెచ్కి ఫోర్త్ రైట్లో ఎల్ ఉండాలి. అండ్ సిట్ థర్డ్ లెఫ్ట్ ఆఫ్ ఎం, ఎవరు ఎల్ సిట్ థర్డ్ లెఫ్ట్ ఆఫ్ ఎం, హూ ఈజ్ ఫేసింగ్ సౌత్ అని చెప్పాడు. ఎం ఈజ్ ఫేసింగ్ సౌత్. ఎల్ సిట్ ఫోర్త్ రైట్ ఆఫ్ హెచ్ అండ్ థర్డ్ టు ద లెఫ్ట్ ఆఫ్ ఎం, ఎంకి థర్డ్ లెఫ్ట్లో ఎల్ ఉండాలి అని చెప్పాం. సో హియర్ ఎంకి థర్డ్ లెఫ్ట్లో ఎం ఫిక్స్ చేసుకుంటే ఎంకి ఫస్ట్ లెఫ్ట్ సెకండ్ లెఫ్ట్ థర్డ్ లెఫ్ట్లో ఎల్ ఉండాలి అని చెప్తాం. దెన్ W sit fourth right of K and second left of S. W sit fourth right of K. K కి fourth right లో W ఉండాలని చెప్తున్నాం. Here is a possibility. K కి fourth right లో W ఉండాలంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ K is north 1 2 3 4. W sit fourth right of K. Then here is again possibility here. ఒకసారి ఇక్కడ చూడండి దీని పాసిబిలిటీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ K సౌత్ తీసుకుంటే W sit fourth right of K కదా, 1 2 3 4th రైట్ ఇక్కడ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. అంటే 1 2 3 4 1 2 3 4 ఇది is a T. D from 5th 1 2 persons. K D నార్త్ తీసుకొని K సౌత్ తీసుకుంటే 1 2 3 4th W ఇక్కడ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంది. Here is a 2 possibilities, right? Then K నార్త్ తీసుకోవాలి, సౌత్ తీసుకునే ఛాన్స్ లేదు. K నార్త్ తీసుకుంటే W సిట్ ఫోర్త్ రైట్ ఆఫ్ K అని చెప్పాం. Kకి ఫోర్త్ రైట్లో 1 2 3 4th రైట్లో W ఉండాలని చెప్పాం. W సిట్ ఫోర్త్ ఫ్రమ్ ఐదర్ ఎండ్ ఆఫ్ ద రో, అంటే ఏ ఎండ్ నుంచి చూసినావు ఏదో ఒక ఎండ్, ఐదర్ ఎండ్ ఆఫ్ ద రో అంటే ఐదర్ లెఫ్ట్ ఎండ్ ఆర్ రైట్ ఎండ్ నుంచి W ఈజ్ ఫోర్త్ ఫ్రమ్ ఉండాలి, W ఈజ్ ఫోర్త్ ఫామ్ ఉండాలి అని చెప్తున్నాం. ఇస్ ద 1 2 3 ఇది ఇస్ ద ఓన్లీ 1 2 3 4 పాసిబిలిటీ. అంటే ఒక పజిల్ వస్తే దీంట్లోనే రావాలి ఇంకా. దెన్ W ఈజ్ ఫోర్త్ ఫ్రమ్ ఐదర్ ఎండ్ ఆఫ్ ద రో అని చెప్పాం. 1 2 3 4 ఈ ఎన్ నుంచి చూసుకుంటే ఫోర్త్ పొజిషన్ ఉన్నాడు. మేబీ ఇక్కడ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి, లేకపోతే రావచ్చు. ఐ డోంట్ నో దట్. దెన్ W ఈజ్ ఫోర్త్ ఫ్రమ్ ఐదర్ ఎండ్ ఆఫ్ ద రో అని చెప్పినప్పుడు ఇక్కడ కదమ్మా 1 2 3 4th పొజిషన్ ఫ్రమ్ ద ఐదర్ ఎండ్ ఆఫ్ ద రో అని చెప్తున్నాం. ఎస్ సిట్ ఫిఫ్త్ లెఫ్ట్ ఆఫ్ క్యూ అని చెప్పాను. ఎస్ఐ ఇంకా మనకు తెలియదు, ఇక్కడ నుంచి కన్ఫర్మ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. హెచ్ అండ్ క్యూ పక్క పక్కనే అని చెప్పాడు. డికి పక్కన ఎస్ కానీ హెచ్ కానీ వచ్చే ఛాన్స్ లేదని చెప్పాడు. హెచ్కి ఫోర్త్ రైట్లో ఎల్ ఉండాలని చెప్పాడు. ఎంకి థర్డ్ లెఫ్ట్లో ఎల్ ఉండేది. ఇంకా ఏది ఉన్నా ఇక్కడ ఫిక్స్ చేసుకోవాలి, లేదంటే ఇక్కడ ఫిక్స్ చేసుకోవాలి. సో ఇది ఒకసారి ట్రై చేద్దాం. దెన్ W సిట్ ఫోర్త్ రైట్ ఆఫ్ K అని చెప్పాం. W అయిపోయింది. అండ్ సెకండ్ లెఫ్ట్ ఆఫ్ ఎస్ అని చెప్పాం. K ఈ సెకండ్ లెఫ్ట్ ఆఫ్ ఎస్ అని చెప్పాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఎస్ తీసుకుంటే ఎస్కి సెకండ్ లెఫ్ట్లో K ఉంటాడు, ఫస్ట్ లెఫ్ట్ సెకండ్ లెఫ్ట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఎస్ తీసుకుంటే ఎస్ నార్త్ అవుద్ది, ఫస్ట్ లెఫ్ట్ సెకండ్ లెఫ్ట్లో K ఉంటాడు. అండ్ ఎస్ సిట్ ఫిఫ్త్ లెఫ్ట్ ఆఫ్ క్యూ అని చెప్పాము. క్యూకి ఫిఫ్త్ లెఫ్ట్లో ఎస్ ఉండాలి అని చెప్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఎస్ కన్ఫర్మ్ చేసుకుందాం. ఇక్కడ క్యూ తీసుకుంటే 1 2 3 4 అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. దెన్ ఇక్కడ క్యూ తీసుకుంటే క్యూకి ఫిఫ్త్ లెఫ్ట్లో ఎస్ ఉండాలి. 1 2 3 4 5 క్యూకి ఫిఫ్త్ లెఫ్ట్లో ఎస్ ఉన్నాడు. ఎస్కి సెకండ్ లెఫ్ట్లో క్యూ ఉన్నాడు. హెచ్ అండ్ క్యూ ఈజ్ ఇమిడియట్ నైబర్స్ అని చెప్పాడు కాబట్టి హెచ్ ఇక్కడ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. చూడండి ఎస్ ఇక్కడ కన్ఫర్మ్ చేసుకొని పెట్టుకుంటున్నాం మనం. ఎట్ కన్ఫర్మ్ ఎస్ ఇక్కడ కన్ఫర్మ్ చేసుకొని అనుకుంటే క్యూ ఇక్కడ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది, హెచ్ ఇక్కడ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ హెచ్కి ఫోర్త్ రైట్లో ఎల్ ఉండాలి. ఇది కూడా అజంప్షనే మనం ఇందాక అనుకుంది. హెచ్ ఒకవేళ నార్త్ అయితే ఫోర్త్ రైట్లో ఎల్ ఉండాలని చెప్పాం. సో హెచ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సౌత్ అయితే 1 2 3 4th రైట్లో ఎల్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది, ఎందుకంటే ఎస్ ఆల్రెడీ ఉంది కదా. సో హెచ్ సౌత్ తీసుకుంటే హెచ్కి ఫోర్త్ రైట్లో ఎల్ ఉండాలి అని చెప్పాం. సో వచ్చే ఛాన్స్ లేదు కాబట్టి హెచ్ ఈజ్ ద
హెచ్కి 1 2 3 4 రైట్లో ఎల్ ఉండాలి అని చెప్తున్నాం. దెన్ ఎమ్ సౌత్ అయితే ఎల్కి ఛాన్స్ లేదు, ఈజ్ అ నాట్ పాసిబిలిటీ. సో ఎస్ అక్కడ వచ్చే ఛాన్స్ లేదు. ఎస్ ఇక్కడ రాకూడదు అంటే ఎస్ ఇక్కడే వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. అయితే హెచ్ అండ్ క్యూ ఇక్కడ వచ్చే ఛాన్స్ లేదు అంటే ఎల్ ఇక్కడ వచ్చే ఛాన్స్ లేదు అని చెప్తున్నాం. దెన్ here is the yes. K is second left of S. S కి సెకండ్ లెఫ్ట్ లో K ఉండాలి అంటే S is కంపల్సరీ నార్త్. S కి సెకండ్ లెఫ్ట్ లో K ఉండాలని చెప్తున్నాం. S ఇట్ ఫిఫ్త్ లెఫ్ట్ ఆఫ్ Q. Q కి ఫిఫ్త్ లెఫ్ట్ లో S ఉండాలని చెప్పాం. Q ఇక్కడ తీసుకుంటే 1 2 3 4 వచ్చే ఛాన్స్ లేదు. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. S ఇట్ ఫిఫ్త్ లెఫ్ట్ ఆఫ్ Q. Q కి ఫిఫ్త్ లెఫ్ట్ లో S ఉండాలి. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 S is fifth left of Q. Q కి ఫిఫ్త్ లెఫ్ట్ లో S ఉండాలని చెప్తున్నాం. H అండ్ Q ఈజ్ ఇమిడియట్ నైబర్స్ అని కూడా చెప్పాము. H కి ఫోర్త్ రైట్ లో L ఉండాలని చెప్పాం. సో H ఈజ్ ఫేసింగ్ సౌత్ అయితే 1 2 3 4 రైట్ లో L. అగైన్ ఛాన్సెస్ లేదు. అగైన్ దర్ ఈస్ అ నో ఛాన్స్. 1 minute. S కాదు, H కాదు, K కాదు. W seat fourth right of K and second left of S. Sorry, here is talking about W. W seat fourth right of K and in the sense W. W is second left of S. W is second left of S. S కి second left లో W ఉండాలని చెప్తున్నాం. S కి second left లో W ఉండాలంటే W is south direction, second left లో S కి second left లో W ఉండాలని చెప్తున్నాం. Then S is fifth left of Q అని చెప్పాం. Q కి fifth left లో S ఉండాలి. Q కి ఫిఫ్త్ లెఫ్ట్ లో S ఉండాలంటే Q ఇక్కడ వచ్చే ఛాన్స్ లేదు. సో ఇట్ ఇస్ నాట్ అ ఛాన్స్ ఆఫ్ S. ఇట్ ఇస్ ద ఓన్లీ వన్ ఛాన్స్. సెకండ్ లెఫ్ట్ ఆఫ్ S. S కి సెకండ్ లెఫ్ట్ లో W ఉండాలి. అండ్ S సీట్ ఫిఫ్త్ లెఫ్ట్ ఆఫ్ Q. Q కి ఫిఫ్త్ లెఫ్ట్ లో S ఉండాలంటే Q 1 2 3 4 5 Q కి ఫిఫ్త్ లెఫ్ట్ లో S ఉండాలని చెప్తున్నాం. H అండ్ Q ఇమిడియట్ నైబర్స్ అని చెప్పాం. H అండ్ Q ఇస్ ఇమిడియట్ నైబర్స్ అని చెప్పాం. H కి ఫోర్త్ రైట్ లో L ఉండాలి అని చెప్పాం. H కి ఫోర్త్ రైట్ లో 1 2 3 4 రైట్ ఛాన్స్ లేదు కాబట్టి H కి ఫోర్త్ రైట్ లో H ఈజ్ సౌత్ అయితే ఫోర్త్ రైట్ 1 2 3 4 రైట్ లో L ఉండాలని చెప్తున్నాం. M ఈజ్ ఫేసింగ్ సౌత్ అని చెప్పాడు. M కి థర్డ్ లెఫ్ట్ లో L ఉండాలని చెప్పాడు. సో M ఈజ్ హియర్. M ఈజ్ ఫేసింగ్ సౌత్. ఫస్ట్ లెఫ్ట్, సెకండ్ లెఫ్ట్, థర్డ్ లెఫ్ట్ లో L ఉండాలని చెప్పాడు. హియర్ ఇస్ ద వన్. హియర్ ఇస్ ద రైట్. So total how many members? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 members is a possibility. 30 members in the row is a 15 members. Next questions. What is the position of K with respect to M? What is the position of K with respect to M? M నుంచి వస్తే K position ఏంటి? M is facing south. First, second, third, fourth, fifth to the left. Fifth to the left. Question number 31 answer second option. Next, if Y seat fifth right of W, if Y ఇక్కడ మెన్షన్ చేయలేదు, ఒకవేళ Y అనేవాడు ఫిఫ్త్ రైట్ ఆఫ్ W, W కి ఫిఫ్త్ రైట్ లో ఉంటే, W కి ఫిఫ్త్ రైట్ లో Y ఉంటే 1 2 3 4 5 Y కి ఫిఫ్త్ రైట్ లో W కి ఫిఫ్త్ రైట్ లో Y ఉంటే, ఇది అసంప్షన్ అమ్మా. హూ ఈజ్ ఫేసింగ్ సౌత్? W ఫేసింగ్ సౌత్ అని చెప్పాడు. Then what is the position of Y with respect to H? What is the position of Y with respect to H? అంటే H is facing south, first right, second right, third to the right అని చెప్పచ్చు. Question number 32, answer A will be the answer. What is the position of S with respect to end of the row? Consider the nearest అని చెప్పాడు. What is the position of S with respect to end? Second position. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Not, so none of this is here. Sit at end of the row. End of the row కాదు, one person ఉన్నాడు. None of the above. Next, question number 34. If Z is exactly between L and A, Z is exactly between L and A, who does not sit any end of the row? A తెలీదు, A అనేవాడు ఎండ్ లో కూర్చోకూడదు అని చెప్తున్నాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ L ఇక్కడ ఉన్నాడు, ఏ ఎండ్లో కూర్చోకూడదు అంటే ఏ ఇక్కడ ఉండే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి కదమ్మా.
సో ఎగ్జాక్ట్లీ బిట్వీన్ ఎల్ అండ్ ఏ ఎవరు కూర్చోవాలి? జెడ్ కూర్చోవాలి. ఇక్కడ ఎల్ తీసుకుంటే ఇక్కడ ఏ తీసుకుంటే 1% గ్యాప్ జెడ్ ఈజ్ హియర్ ఇమీడియట్లీ. సో ఎగ్జాక్ట్లీ సెంటర్. Then what is the position of Z with respect to D? What is the position of Z with respect to D? Immediate left అనొచ్చు. Immediate left. Question number 34. Option will be second option. What is the position of H with respect to W? What is the position of H with respect to W? W is facing south. First right, second to the right అని చెప్పొచ్చు. Second to the right. 35. Question number 35. Fourth option will be the answer. Coding, different pattern is coding. Example ఇచ్చారు చూడండి. The code for the number 10 will be so అని చెప్పాడు. 10 will be so అంటే 10. First you have to take it as column, next you have to take it as 0. For example 10 అని ఇచ్చుంటే 10 అని ఇచ్చుంటే 1ని కాలంలో తీసుకొని 0ని రోలో కన్సిడర్ చేస్తే సరిపోతుందండి. సరే, నో నీడ్ టు రైట్ ఆల్ దీస్ కోడ్స్ ఇన్ ఫస్ట్. What is the code for sober in the given code language? Sober చెప్పన్నాడు. ఇక్కడ ఉంది, ఇక్కడ ఉంది. ఈ రెండిట్లో కామన్ గా ఉంది sober. రెండిట్లో కామన్ గా ఉన్న నెంబర్ ఏంటమ్మా? 03 లేదు 13. yes 13 ఉంది. రెండిట్లో కామన్ గా ఉన్న నెంబర్ 13. What is the 13? 2 TO2. Option 36. Question number will be the fourth option. 36 question, fourth option. Next. Then what is the code for annual rise in the given code language? What is the code for annual rise అని చెప్తున్నాం. Annual rise ఇక్కడ ఉంది, డైరెక్ట్ గా annual rise ఉంది. దెన్ రైస్ ఇక్కడ కూడా ఉంది, యాన్యువల్ ఇంకెక్కడ కూడా లేదు. సో యాన్యువల్ రైస్. సో రైస్ అంటే ఈ రెండిట్లో కామన్ గా ఉన్న కోడింగ్ ఓన్లీ 2020. దెన్ రైస్ ఈజ్ ద కోడింగ్ ఫర్ 20. వాట్ ఈస్ యాన్యువల్ కోడింగ్? యాన్యువల్ ఇంకెక్కడా లేదు కాబట్టి యాన్యువల్ కోడింగ్ ఇందులో ఒక్క దాంట్లోనే ఉండాలి, ఇంకెక్కడ ఉండకూడదు. సో 00 కాదు. అండ్ 1021 10 కూడా కాదు, 10 ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి 10 కాదు. సో 21 21 and 20. 21 is ZZ and 20 is MH. ZZ MH MH ZZ. So question number 37, option A will be the answer. Next, what will be the code for monetary in the given code language? Monetary చూడండి, ఇక్కడ ఉంది monetary and here also monetary here. మానిటరీ కామన్ గా ఉన్న కోడింగ్ 21 లేదు, 20 కాదు, 00 కాదు, 10 will be the answer. 10. What is the 10? So monetary coding is so. Question number 38, third option will be the answer. Next, what is the code for protracted in the given code language? What is the code for protracted? It is the protracted is here, then protracted is here. Not aware that protracted and protracted is here. Then రెండిట్లో కామన్ గా ఉన్న నెంబర్ 21 నో, 20 నో, 00 yes 00 ఇంకెక్కడన్నా ఉందా చూడండి అమ్మా. 00 ఎక్కడా లేదు. సో 00 ఆన్సర్ ZY. క్వశ్చన్ నెంబర్ 39, ZY will be the answer. Second option. Next, if purpose is coded as SB, then what is the code for bank అని చెప్తున్నాం. What is the code for bank అని చెప్తున్నాడు. బ్యాంక్ ఎక్కడ ఉందమ్మా? ఇక్కడ ఉంది బ్యాంక్, అండ్ ఇంకెక్కడ బ్యాంక్ అనేది లేదు. సో ఇక్కడ ఒక్క దాంట్లో కామన్గా ఉండాలి, ఇంకెక్కడ ఉండకూడదు. 13 నాట్ ఏ ఛాన్స్, 02 మేబీ, 22 మేబీ, 23 అండ్ 00 నాట్ ఏ ఛాన్స్, 02 నాట్ ఏ ఛాన్స్. 02 ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి 02 నాట్ ఏ ఛాన్స్. 22 23 00. పర్పస్ ఈస్ కోడెడ్ యాజ్ ఎస్బి అని చెప్పాడు. పర్పస్ ఈస్ కోడెడ్ యాజ్ ఎస్బి అని చెప్పాడు. దెన్ ఈ రెండిట్లో కామన్గా ఉన్న 22 ఇంకెక్కడా లేదమ్మా, 23 కూడా ఇంకెక్కడా లేదు, 00 ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి 00 కాదు. సో 22 23 మనకి పర్పస్ అండ్ బ్యాంకే కామన్గా ఉంది. పర్పస్ అండ్ బ్యాంకే కామన్గా ఉంది. పర్పస్ ఈజ్ కోడింగ్ ఫర్ ఎస్బి అని ఇచ్చేసాడు. అంటే 22 23 చూసుకోండి. 22 ఈజ్ ఎస్బి, 23 ఈజ్ ఏకే. ఎస్బి ఈజ్ పర్పస్ అని చెప్పాడు కాబట్టి బ్యాంక్ ఫర్ ఏకే. Question number 40, third option will be the answer. Thank you.